بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان انفو چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ اس گاؤں میں ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت اتفاق سے رہتے تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والا ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے تو سبھی نعمتیں تھی، لیکن ایک ہندو بہت بھلا آدمی تھا۔ اس کو سب تربوز والا کہتے تھے، کیونکہ اس کا تربوز کا ایک بہت بڑا کھیت تھا۔ اس کے تربوز ایسے میٹھے اور رسدار تھے کہ ٹھیلا لگاتے ہی فوراً بک جاتے تھے۔ گاؤں والے بہت زیادہ تربوز خریدتے تھے۔ اس ہندو کے پڑوس میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے، جو بوڑھے تھے، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ وہ کسی قسم کی زبردستی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جیسے اسلام پیار سے پھیلا ہے، میں بھی ایسے اپنے ہندو بھائیوں کا دل جیت لوں۔ تربوز والا بھی اس نیک آدمی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ تربوز والے کا ایک بھائی بھی تھا، وہ خود کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کی محنت کی کمائی سے جلتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا ٹھیلا کچھ ہی دیر میں خالی ہو جاتا تھا اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے گھر میں امیری آتی جا رہی ہے۔ وہ زیادہ تر اس بات سے ناخوش تھا کہ اس کے بھائی کی مسلمانوں سے بہت اچھی دوستی تھی، خاص کر کے پڑوس میں رہنے والے اللہ والے شخص سے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے گاؤں میں ایک پنڈت تھا۔ وہ اس کے پاس گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پنڈت تنتر منتر پڑھ کر کسی چلتے ہوئے کاروبار کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میرے بھائی کا تربوزوں کا کھیت ہے، لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اس کے کھیت کو تباہ کر دو، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے، اور خاص کر یہ کہ اس کی ہمارے دشمن اللہ والے سے بڑی دوستی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس اللہ والے کی صحبت سے مسلمان ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ پنڈت اللہ والے سے بہت جلتا تھا اور کسی نہ کسی طرح ان کو اس گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ وہ پنڈت رات کے وقت ہندو کے کھیت میں گیا، ساری رات جادو ٹونا کرتا رہا۔ صبح اس کے بھائی سے کہا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب وہ برباد ہو جائے گا۔ حاسد بھائی اپنی جیت پر بہت خوش ہوا۔ وہ نیک تربوز والا اپنے کھیت گیا، وہاں سے تربوز لے کر بازار میں ٹھیلا لگایا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا ٹھیلا خالی ہو گیا۔ وہ گھر گیا اور پیسے گننے لگا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک گاؤں والا تھا اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کیسا خراب تربوز دیا ہے، تم نے دھوکہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا، میں نے جیسے ہی تربوز کاٹا تو اس میں سے خون نکلنے لگا، خون کا فوارہ چل پڑا ہے۔ ابھی وہ آدمی کھڑا ہی تھا کہ اور گاؤں والے بھی آ گئے اور سب نے یہی شکایت کی اور اس کو بہت برا بھلا کہا اور شام تک اس کا جینا دو بھر کر دیا اور کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمارے پیسے واپس کرو۔ تربوز والا بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میرے بھگوان مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے، کیونکہ وہی لوگ جو اس کے تربوزوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہی آج ایسے کر رہے ہیں۔ وہ پنڈت اور اس کا بھائی بہت خوش تھا۔ جب یہ خبر نیک اللہ والے کے پاس پہنچی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ تربوز والے کے پاس آئے اور پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تربوز سے رس کی بجائے خون نکلنے لگ گیا۔ تربوز والے نے کہا، حضرت، آپ نیک انسان ہیں، میری مدد کیجیے، میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، میرے تربوز کی فصل بھی خون سے بھر گئی ہے۔ اللہ والے نے کہا، پریشان نہ ہوں، ہم پتہ لگا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک تربوز چاہیے۔ اس نے ایک تربوز دیا اور کہا، یہ لیجیے حضرت، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ والے نے تربوز لیا، نماز پڑھی اور تربوز لے کر اس کھیت میں چلے گئے اور تربوز سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری، انہیں پنڈت کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اس بدبخت کا پتہ تو چل ہی چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ کیا لوگ اسے بہت بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس پنڈت کی سارے گاؤں والے بڑی عزت کرتے تھے اور اس کے خلاف کبھی کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، اور وہ بدنام ہوتا تربوز والا۔ وہ ساری رات یہ عمل کرتے رہے اور فجر کی نماز کے بعد جب اس تربوز والے کے پاس گئے تو وہ بہت غم زدہ تھا اور سارے تربوز ٹھیلے پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، بازار نہیں گئے؟ اس نے کہا، حضور، کیا فائدہ، آج بھی مجھ سے کوئی تربوز نہیں خریدے گا، آپ نے دیکھا تو تھا۔ تو اللہ والے نے فرمایا، فکر نہ کرو،
मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ कर आऊँ तो तुम तरबूज ठेले पर लगा लेना, सभी गाँव वालों को अपने ठेले पर बुला लेना। उसने कहा जैसे आपकी मर्जी। उसने ऐलान कर दिया कि सब लोग दोपहर तक उसके खेत में पहुँचे। पंडित और उसका भाई भी आया। कहा कि तरबूज वाले की जगह हंसाई होगी, हम भी उसका तमाशा देखेंगे। तरबूज वाला भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को भी इस गाँव से निकाल देंगे। अल्लाह वाले नेक इंसान को अल्लाह पर कामिल यकीन था। वो लोगों की बातों पर यकीन नहीं रखते थे, वो तो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इंसानों के साथ रहते थे। आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद नफल नमाज अदा की और सजदे में चले गए और काफी देर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे तो कोई मजाक उड़ा रहा था तो कोई हंस रहा था कि ये क्या करेंगे, कोई जादू करेंगे या कोई करिश्मा करेंगे या हम सबको अपने काबू में करेंगे। नेक शख्स ने गांव वालों को देखकर फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ वो सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। आज जो तरबूज हमने इस ठेले पर लगाए हैं, आज इनको वो शख्स काटेगा जिसकी बरकत से ये खून वाला तरबूज सोने का तरबूज बन जाएगा और फिर उसको इनाम मिलेगा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि आप में से जो कोई सबसे पहले ये काम करेगा वो इनाम का हकदार होगा। अल्लाह वाले ने जानबूझकर तरबूज वाले की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम आओ, क्योंकि ये तुम्हारे ही तरबूज हैं। अभी वो तरबूज वाला जा ही रहा था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा कि तुम क्यों काटोगे, पहले तुम्हारी ही वजह से ये तरबूज खून वाले हो गए हैं, तुम तो वैसे ही मनहूस हो, हटो, मुझे ये काम करने दो। अब वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था जल्दी जल्दी आगे आया और कहने लगा, इस गांव में सबसे ज्यादा इज्जत वाला मैं हूँ। वैसे भी तुम सब मुसलमानों का क्या भरोसा, सबके सब झूठ बोल रहे हो, तुम तो कोई जादू टोना कर रहे हो, तुम तो अल्लाह वाले हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वो अल्लाह वाले की तरफ घूरने लगा। वैसे भी वो उनको गाँव से निकलवाना चाहता था। उसने गाँव वालों से कहा कि अगर ये तरबूज सोने का ना निकला तो हम इस दरवेश को गाँव से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे हम यकीन करेंगे। वो मक्कार आदमी आगे बढ़ा और सबसे बड़े तरबूज पर छुरी चलाई, लेकिन वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये दरवेश आप लोगों को लूट रहा है, आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है, ये आप सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ कि इसे गांव से निकाल दे, लेकिन आप लोग हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। ये तरबूज वाला जो कि हमारा भाई है, हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी इस अल्लाह वाले की तारीफ करता है, उसका साथ देता है। इतने में एक आवाज आई। सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि तरबूज खुद बोलने लगा कि ये दरवेश बाबा ढोंगी नहीं है, तुम ढोंगी हो, तुमने तरबूज वाले के साथ ज्यादती की है, उसके भाई के कहने पर उसका खेत खराब किया है और तुम इस अल्लाह के नेक बंदे को भी बदनाम करना चाहते हो। तुम ही गुनहगार हो, तुम्हारी वजह से ही हम खून से भरे हैं, वरना हम तो अल्लाह की नेमत हैं। और वो मजीद कहने लगा कि तरबूज वाले का भाई उसकी दौलत से हसद करता था, उसको गिराना चाहता था, तुमने उसके कहने पर सब कुछ किया है। पंडित हैरानी से तरबूज को देख रहा था, बल्कि अब तो सारे तरबूज बारी बारी पंडित और तरबूज वाले के भाई के खिलाफ गवाही दे रहे थे। गांव वालों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। दरवेश ने कहा, ये कोई जादू नहीं है, अल्लाह की कसम, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं। अल्लाह पाक ने तरबूज वाले की सच्चाई एक फल से दिलवा दी। दरवेश ने कहा, हाँ भाई, क्या सजा देना चाहते हो? तरबूज वाले ने कहा, मैं तो कोई बदला नहीं लेना चाहता, बस मेरे तरबूज पहले की तरह हो जाएं, मेरे लिए यही काफी है। मैं हलाल रिस्क कमाना चाहता हूँ। अब पंडित बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मैंने मान लिया कि वाकई तुम अल्लाह वाले हो, मैंने बहुत गलत किया है। अब तो एक ऐसे फल ने गवाही दी है कि मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। अब तो तरबूज वाला भी कहने लगा कि हजरत, कलमा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, जबकि मुझे काफी पहले कलमा पढ़ लेना था। अब तरबूज को बोलता देखकर मैं भी मान गया हूँ कि बोलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है। इसके बाद तरबूज वाले और पंडित ने कलमा पढ़ लिया। इतने में उसका हासिद भाई भी वहाँ आ गया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था, तुम्हें लोगों के सामने गिराना चाहता था, शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन देखो मैं खुद ही नीचे गिर गया। पस्ती में वही गिरता है जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, और देखो मैं खुद ही इसमें गिर गया। अल्लाह वाले ने सबको कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया। तो नाजरीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।